السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اعتکاف کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح کہنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اعتکاف کے بارے میں بہت سارے حضرات پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف کس طریقے سے کرنا چاہیے، اعتکاف میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی سے اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی روشنی سے کچھ بتاؤں۔ محترم حضرات، ہم اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں یہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ دنیا کے تمام چیزوں سے منقطع ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، تاکہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے۔ اس لیے ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا کہ ہم جو عبادت کریں اس کے ذریعے اللہ رب العالمین خوش ہوں، یہی مقصد ہوتا ہے۔ محترم حضرات، لیکن اعتکاف میں جو بیٹھیں گے اس کے کچھ شرائط ہیں، اس شرائط کے تحت ہمیں بیٹھنا ہوگا۔ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر ہم گھر میں کہیں کہ اعتکاف کے لیے ہم گھر میں بیٹھیں گے تو اعتکاف گھر میں نہیں ہوگا، بلکہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 کے اندر کہ وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا۔ یعنی اس آیت کا معنی مفہوم سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اعتکاف میں بیٹھو تو کہاں بیٹھو؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم اعتکاف میں مسجد میں بیٹھو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یعنی اعتکاف میں بیٹھنے کے درمیان اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کے قائم کردہ ہے۔ اس لیے اعتکاف میں جو شخص بیٹھے ہیں، جو حضرات بیٹھے ہیں، جو ہمارے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو وہ اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اعتکاف میں بیٹھیں تو ہر چیز کا انتظام کر کے ہی مسجد میں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں، لیکن اگر مسجد میں وہ تمام چیزیں نہیں ہیں، جیسے کہ وضو کرنا ہے، نہانا ہے، لیٹرن کرنا ہے، یہ چیز اگر مسجد میں نہیں ہے تو جو معتکف ہے، جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ اپنے حاجات کو پورا کرنے کے لیے گھر میں جا کر پورا کر کے آ سکتا ہے۔ جیسے نہانا اگر اس کو ہے تو گھر میں جا کر نہا سکتا ہے، پھر آ جائیں، بغیر عذر کے گھر میں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد پھر اگر کھانا پہنچانے کا کوئی نہیں ہے تو جا کر کھانا کھا کے آ جائیں، یہ سب کر سکتا ہے ضرورت کے پیش نظر۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ہی اس کا انتظام ہو، کوئی اس کا کھانا پہنچانے والا ہو، اور نہانے وغیرہ کا اگر انتظام ہے تو بہت اچھا ہے، تب پھر مسجد سے نکلنا نہیں ہے۔ اگر انتظام ہے مسجد میں تو مسجد سے ہمیں نکلنا نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ کب ہوتا تھا؟ اعتکاف میں کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف میں نہیں بیٹھ پائے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
दूसरे महीने में यानी शव्वाल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठे थे। किस में बैठे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शव्वाल के महीने में एतिकाफ में बैठे थे। अगर किसी को एतिकाफ के बारे में देखना है और ज्यादा तरीके से, बेहतरीन तरीके से, अगर कोई पढ़े लिखे आदमी है तो मैं उसको हवाला दे रहा हूं कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2020 से देखें, कई एक हदीस देख लें, उसमें तमाम शराइत आ जाएंगे। मोहतरम हज़रात, फिर अगर हम एतिकाफ में बैठे तो किसी की तीमारदारी करने के लिए नहीं जा सकते, किसी को देखने के लिए नहीं जा सकते, नहीं जाना जायज़ नहीं है। और एक बात यह है कि अगर हम एतिकाफ में बैठे हैं और फिर किसी की मैयत हो गई है तो हम उसके जनाजे में नहीं जा सकते हैं, जनाजे भी जाना जायज़ करार नहीं दिया है। अगर हम चले गए तो फिर मोतक़िफ़ का जो हक़ है वो अदा नहीं होगा। मोहतरम हज़रात, आइए हदीस की रोशनी से हम एक हदीस से सुनते हैं कि किस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ पर एतिकाफ में बैठते थे और किस दिन में बैठते थे। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम में, आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठते थे। कब? रमज़ान मुबारक के महीने में आखिरी अय्याम में, यानी लास्ट के 10 दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में बैठते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, वो बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ये जो पहले हदीस मैंने बयान किया वो हदीस नंबर 2025 और इसके बाद जो मैं बयान कर रहा हूँ ये हदीस नंबर 2026 के अंदर ये हदीस मौजूद है। हज़रत आयशा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफ़ात तक बराबर रमज़ान मुबारक के महीने के आखिरी अय्याम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ किया करते थे। और इसी तरीके से अगर एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के महीने में आखिरी अय्याम में एतिकाफ नहीं कर पाए थे, जिसको मैंने पहले बयान किया, वो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बाद में पूरा किया था। मोहतरम हज़रात, एतिकाफ सुन्नत तरीक़ा तो ये है कि 10 दिन बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था। लेकिन अगर कोई शख्स, एक और सुन लीजिए बात, लेकिन अगर कोई शख्स 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या जितना हो सकता है, जितना का उसका दिल में है, अगर उतने दिन का वो एतिकाफ करने का इरादा करता है तो वो एतिकाफ कर सकता है। हदीस इस तरीके से कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़माना जाहिलियत में एक दिन का एतिकाफ करने का नजर माना था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ उनके इस्लाम लाने के बाद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि तुम अपनी नज़र को पूरा करो, यानी 1 दिन का जो एतिकाफ का इरादा किया था, जो नजर माना था, उसको पूरा करो। तो बहरहाल हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूरा किया। अब रही बात औरतों के बारे में, औरत भी एतिकाफ में बैठ सकती है, लेकिन उसके लिए मस्जिद में अलग से इंतजाम का होना जरूरी है, यानी मर्द के साथ कोई मेलजुल नहीं, उनके लिए इंतजाम होना जरूरी है। अगर इंतजाम नहीं है तो फिर वो कहें कि हम घर में बैठेंगे, तो घर में एतिकाफ नहीं है। किसी हदीस में तो आता है कि एतिकाफ अगर औरत बैठे, एतिकाफ में अगर औरत बैठे तो अपने शौहर से इजाजत लें, शौहर के इजाजत के बगैर ना लें। एक और जगह है कि अगर औरत एतिकाफ में बैठना चाहती है तो वो अपने शौहर के साथ बैठे एतिकाफ में। अब एतिकाफ में बैठने से क्या फायदा है? एतिकाफ में बैठने से फायदा ये है कि अगर हम आखिरी 10 अय्याम में एतिकाफ में बैठते हैं तो इसमें 5 रात है, यानी शब कदर की रात है। तो अगर हम 10 अय्याम में बैठते हैं तो इस 10 अय्याम में एक तो एतिकाफ हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि हमें शब कदर की फजीलत मिलेगी, जो कि 1000 महीनों से भी बेहतर है, इसका जो है हमें फजीलत मिलेगी।